Are you able to see my screen? Are you able to see my screen? Yes, madam. Yeah, good. Thank you. So, so first unit we have discussed about the introduction of utilization, why you are going for the utilization, how you are going for that, and some definitions. Nearly 27 definitions we have gone through that definitions, and modes of illumination. So inverse square law, Lambert's cosine, we have seen that, and the polar curves. In that polar curves, horizontal polar curve, vertical polar curve, Rosser's construction, integrating sphere. And next last class we have seen about the photometry and integrating sphere. And also we have gone for artificial sources of light. In that we have covered the arc lamps. Okay. So up to here you will have the mid quiz. This part, first part of this unit. Okay. You will have the quiz up to here today. And next we have seen arc lamp, different types of lamps. In that electric arc lamps we have gone through. So arc lamp, it is the two electrodes. Whenever we are connecting two electrodes, these are connected, interconnected. They are normally interconnected. When we are to move that one apart, then the arc will be produced. When we are moving the two parts apart, then the arc will be produced in between them. So that will be the flashlight. We are taking that one. So best example of that one is flash cameras or projectors, projections. Okay. So carbon arc will be, carbon electrodes we are using, so carbon arc will be produced. The catering, whenever here you have to consider 3 points. So catering, the positive and negative electrodes of the same size with for AC, with AC, while in DC the positive is bigger than the bigger. Why? Because whenever we are connecting to arc is produced, the positive electrode is going diminishing, and the negative electrode will be forming, the electrons will be flowing from positive to negative, and it will be established here. So that's why this pencil sharp shape will be observed. సో పెన్సిల్ షార్ప్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది డిమినిష్ అయిపోతూ తగ్గిపోతూ వెళ్ళిపోతుంది. అట్ సర్టైన్ పీరియడ్ మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది లేకుండా అయిపోతుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ must be greater than the negative electrode. And next, 80% of the light is given by the positive electrode only. So with the temperature of 3500 degrees centigrade. So the efficiency of the lamp will be 9 lumens per watt. Per 1 watt, 9 lumens will be emitted from that bulb. And next, positive electrodes are consumed easier than negative electrodes. So consumption అయిపోతుంది కాబట్టి. So now we have to take the diameter of positive electrode is twice that of diameter of negative electrodes. If we consider D as the negative electrode diameter, now we have to take the positive electrode diameter as 2D. Then only we can have the positive electrodes here. The resistance which is used here is stabilize the arc, is used to stabilize the arc. So ఈ arc వల్ల వచ్చే కరెంట్ ని వాటిని లిమిటేషన్ చేయడానికి we are using the high resistance. High resistance యూస్ చేస్తే low current will be there. Now the arc, the voltage drop of across the arc is 60 volts and the supply is 100 volts. So across the voltage will be 60 volts and the voltage at the supply is 100 volts. So thickness of the rod is, positive rod is more greater than the thickness of the negative rod. So this one we have discussed. And also we have discussed about carbon arc flame, carbon arc lamp, flame arc lamp, magnetic arc lamp. So this is the carbon. We are using the 2 carbon electrodes here, and the arc will be produced. The electrons will be discharged here, and
Depending upon the material what we are using, the material, the name will be differed. So here we are using carbon, so carbon will be there. Flame arc means, so here we are using the flame lamp depends upon the flame material which we are using here. So here we are using, sorry, the flame, okay. So luminous efficiency is 8 lumens per watt. A simple flame arc is shown. So ఈ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫ్లేమ్ ఆర్క్ ఇది. సో ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్న మెటీరియల్ ఫ్లోరైడ్ ఐ థింక్. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, హలో మేడం స్టెబిలైజింగ్ రెసిస్టర్ ఎందుకు మేడం అక్కడ? స్టెబిలైజింగ్ రెసిస్టెన్స్ అదే చెప్పాను ఇప్పుడు. ఈ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి హై రెసిస్టెన్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ కరెంట్ తక్కువ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవడం కోసం, దీన్ని లిమిట్ చేయడం కోసం మనం రెసిస్టెన్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే మేడం. ఓకేనా? మీకు ఇంకా అది సెంటెన్స్ ఫామ్ లోనే చెప్పాలి అంటే ఐ విల్ సీ దట్ వన్ సెంటెన్స్ ఎక్కడైనా ఉందా అని చూస్తున్నాను దానికోసం. ఓకే, here 85% of the flame arc lamp లో 85% of carbon యూస్ చేస్తున్నాం, 15% of fluoride యూస్ చేస్తున్నాం. ఆర్క్స్ యూస్ చేసే, ఇక్కడ యూస్ చేసే మెటీరియల్స్. సో ఫ్లోరైడ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫ్లేమ్ మెటీరియల్. సో ఫ్లేమ్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందో దాని ప్రకారం మీకు ఎమిటింగ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విల్ బి దేర్. సో ఫ్లేమ్ అనేది ఆ కలర్ లో ఎమిట్ అవుతుంది మనం యూస్ చేసే మెటీరియల్ ని బట్టి. సో ఫ్లేమ్ ఆర్క్ ఈజ్ హియర్. So it is having the lumens of 8 lumens per watt. For carbon, how much? Carbon electrodes, how much lumens? Normal arc lamp will be emitting the lumens of 9 lumens. So flame arc వచ్చి 8 lumens eliminate చేస్తుంది. Carbon arc మీకు ఇక్కడ కంపారిజన్ లేదు. I'll plan that one comparison also. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మీకు కంపారిజన్ పెడతాను, ప్రతి ఒక్క ల్యాంప్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్క్ ల్యాంప్. హియర్ we are using the material. Magnetic arc lamp is similar to the carbon arc lamp. Copper, positive electrode is made up of copper and negative electrode is made up of magnetic oxide of iron. So materials differ అయ్యే దాన్ని బట్టి మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఆక్సైడ్ యూస్ చేస్తున్నాము. So that's why it's named as magnetic arc lamp. ఇంత ముందు మనం యూస్ చేస్తుంది ఫ్లేమ్ ఫ్లోరైడ్ యూస్ చేస్తున్నాం. 85% ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ 15% ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్. ఈ ఫ్లోరైడ్ అనేది ఎక్కడ డిపాజిట్ అయి ఉంటుందంటే, మనం ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఫ్లేమ్ అనేది, ఇక్కడ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అక్కడ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది ఆ మెటీరియల్ ఫ్లోరైడ్. సో దానివల్ల అక్కడ ఫ్లేమ్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఫ్లేమ్ ఆర్క్. ఫ్లేమ్ ఆర్క్ ల్యాంప్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్లేమ్ మెటీరియల్. మనం ఏదైతే యూస్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి యూస్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ ఫ్లేమ్ ఆర్క్ అని మెటీరియల్ పేరు పెట్టాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఆక్సైడ్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్క్ ల్యాంప్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్. సో దిస్ వన్ నార్మలీ మన హౌసెస్ లో యూస్ చేస్తున్నాం. ల్యాంప్ విల్ బి నార్మల్ ల్యాంప్స్, బల్బులు అంటాం మనం, హోల్డర్ తో విత్ ఫిలమెంట్. సో విత్ ఫిలమెంట్ విల్ బి దేర్. ద ఫిలమెంట్ మెటీరియల్ ఏదైతే యూస్ చేస్తామో దాని ప్రకారం మనకి మెటీరియల్ అనేది ల్యాంప్ అనేది గ్లో ఉంటుంది. సో హియర్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ లో వీ హ్యావ్ టెంపరేచర్ ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్, ఆర్క్ టైప్ సోర్స్ ల్యాంప్, discharge lamp. So arc type source lamp low, you have carbon, flame, magnetic. This one we have discussed. Now we'll go for incandescent lamps, which is also known as filament lamp, temperature radiator lamp. ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ మధ్యలో మనం యూస్ చేసే మెటీరియల్ గ్యాస్ అని యూస్ చేస్తాం, ఫిల్డ్ విత్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఆర్ వాక్యూమ్. ఆక్సిజన్ గానీ ఉన్నిందంటే ఈ టంగ్స్టన్ ఈ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఈ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్, ఈ ఫిలమెంట్ సర్టెన్ టెంపరేచర్ తర్వాత ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఆ ఎవాపరేట్ అయినప్పుడు దాని ఆ మెటీరియల్ అనేది దీనిపైన ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఐ విల్ షో దట్ వన్ అగైన్.
Okay, filament is here. So whenever it is crossing certain temperature, a filament material made up of material batti temperature depend అవుతుంది. We'll discuss that one. So certain temperature it will evaporate అయిపోతుంది. ఎవాపరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కానీ ఆక్సిజన్ ఉన్నిందంటే ఆక్సిజన్ అది ఎవాపరేట్ మిక్స్ అయిపోయి ద బల్బ్ బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బల్బ్ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది ఈ మధ్యలో కానీ ఏమి లేకుండా ఆక్సిజన్ కానీ ఉన్నిందంటే. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఆర్ వాక్యూమ్ కానీ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కానీ ఉన్నింది అంటే అది మింగిల్ అయినా కూడా దాంట్లో మిక్స్ అయినా కూడా బల్బ్కి ఏమి కాదు. ఓకే, ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ or filament lamp or temperature radiator lamp. Okay, these names are given to that one. They filled with inert gas or vacuum. Okay, now here incandescent lamp you have the filament is of 3 types. You can use 3 types of filaments. One is carbon filament, tantalum filament, tungsten filament. So now here is the comparison, which one we have to prefer. So what is rho? Rho is the resistivity. Rho is the resistivity of that filament. Rho resistivity of carbon filament is 1 to 7 microohms centimeter. 1 to 7 milliohms milliohms centimeter. Micro ante ikkada vastundi. So milliohms centimeter. And alpha is the temperature coefficient. So here the totality is dependent on temperature only. So how much temperature it is producing, a temperature మీద డిపెండ్ అయ్యే మనకి బల్బ్ గ్లో ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హియర్. సో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ it is negative here in carbon filament, minus 0.22 minus 0.8 milliohms per ohm degree centigrade. Milliohm per ohm degree centigrade. So temperature coefficient. And melting point of that filament is 3500 degrees centigrade. Melting point ఎప్పుడు కమింగ్ టు పిక్చర్ అంటే టెంపరేచర్ మనం కన్సిడర్ చేసిన వెంటనే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆ ఫిలమెంట్ ఆ కార్బన్ మెటీరియల్ ఏ టైంలో మెల్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి. నార్మల్ గా కార్బన్ ఫిలమెంట్ కి 3500 degrees centigrade ఉంది. ఓకే, అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ దిట్ మెటీరియల్ ఈస్ 1.7 to 3.5. Even though the melting point of carbon filament is 3500 degrees centigrade, working temperature is only 1800 degrees centigrade. Working temperature ante manam bulb on chesinappudu dantlo unde temperature of above this 1800 degrees centigrade, the filament will be start evaporating. Working temperature 1800 degrees centigrade temperature దాటంగానే ఆ ఫిలమెంట్ అనేది ఎవాపరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 1800 degrees centigrade ఎందుకు పెట్టామంటే బ్లాకనింగ్ ఆఫ్ ద బల్బ్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ట్యూబ్లైట్స్ కానీ ఏ బల్బ్ అయినా కానీ కొన్ని రోజులు వాడంగా ఆ బ్లాక్నెస్ అనేది ఇక్కడంతా ఫామ్ అవుతుంది లేయర్ గా దీని చుట్టూ. సో బల్బ్ చుట్టూ బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. ఆ బ్లాక్ అని అవడం వల్ల మనకి ఇల్యూమినేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ బ్లాక్నెస్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న ఫిలమెంట్ మనం వాడే కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి దీంట్లో ఉన్న టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఎవాపరేట్ అయింది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, బయటకు వెళ్ళడానికి దారి లేదు కదా దానికి. సో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ అట్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద బల్బ్, లేయర్స్ ఆఫ్ ద గ్లాస్. సో గ్లాస్ లేయర్ దగ్గర ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్. ఆ స్టోర్ అయింది ఏమవుతుంది, బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. మనం వాడే కొద్దీ బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ ది వర్కింగ్ టెంపరేచర్ ఇస్ 1800 degrees centigrade. దీనికంటే ఎక్కువ పోయింది అంటే బ్లాక్ అని అయిపోతూ వస్తుంది బల్బ్. అండ్ హియర్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ కమర్షియల్ అంటే మనం వాడేదానికి 4.5 lumens per watt. 1 watt కి 4.5 lumens ఎమిట్ చేస్తుంది ఆ బల్బ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ కార్బన్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్. అగైన్ tantalum filament. It is having the resistivity of 12.4 microohm centimeter. Resistivity is more. And alpha means coefficient. Temperature coefficient is also positive. That is normally it is 0 means ideal case. It must be near to 0 only.
So here it is very less quantity, nearly to 0.0036 ohms per ohm per degree. So it is nearly 0 only. So ideal case you have to consider 0 only. ఇది ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకు అంత బాగా illumination అనేది వస్తుంది. Okay, melting point of this material is 2996 degrees centigrade. 2996 degrees centigrade so melting point ఉంటుంది. Density is 16.6 and efficiency commercial is 2 lumen per watt. So 1 watt ki 2 lumens emit చేస్తుంది. Compared to carbon, it is having positive coefficient, resistivity is high, but commercial efficiency is less. Maximum it is not taken into consideration. Okay, మనకి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏమండి, అవుట్పుట్ రావడం. 1 watt ఇచ్చాను నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది, ఎంత మాక్సిమం లైట్ ఎమిషన్ వస్తేనే మనకు అంత కావాలి. లూమెన్స్ అంటే ఎఫిషియన్సీ, లూమెన్స్ మీన్స్ ఇంటెన్సిటీ, వాట్ మీన్స్ ఇన్పుట్, మనం ఇస్తున్న ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్. సో నేను 1 watt ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటాను, తక్కువ 2 lumens వచ్చేది ఎందుకు తీసుకుంటాను, తీసుకోను. ఈ ఫిలమెంట్ ని నేను ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేయం. సో దిస్ ఈస్ మాక్సిమం, నాట్ ప్రిఫరబుల్. And next we'll go for tungsten filament. So tungsten filament having the resistivity of 5.6 micro ohm per centimeter. Temperature coefficient is 0.0045 ohms per ohm degree centigrade. Melting point is 3400 degrees centigrade and density is 19.3 centigrade, 19.3. And temperature, working temperature, here the tantalum can be operated up to whatever the melting point temperature. But for carbon and tungsten, we are having the working temperatures. Here for the carbon, it is temperature, working temperature is 1800 degrees centigrade. And for tungsten, it is 2000 degrees centigrade. And commercial efficiency is 18 lumens per watt. So here 2000 degrees centigrade at vacuum. At vacuum means ఎందుకన్నది లోపల బల్బ్ లోపల you are filling with vacuum only. సో ఇదంతా vacuum తో ఫిల్ చేసినప్పుడు నీకు వర్కింగ్ టెంపరేచర్ 2000 degrees. If that is filled with inert gas argon తో ఫిల్ చేసాము అంటే then the temperature will be varied. 2500 degrees centigrade వరకు మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. And commercial efficiency is also increased, 30 lumens per watt. So if we are filling this one with inert gas, then it can be operated to 2500 degrees centigrade and the efficiency will be increased to 30 lumens per watt. And next you have to consider this one, coiled coil. What is the coiled coil? Anyone? Coil to coil. Anyone? Coil to coil means? No one? ప్రజెంటింగ్ అనిపించలేదు మేడం. నేను ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, నేను ఇంత లోపల ఇక్కడికి వచ్చాను, మీటింగ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. వాట్ ఈస్ కాయిల్ టు కాయిల్? సో వాట్ ఈస్ ద కాయిల్ టు కాయిల్? కాయిల్ అంటే ఏమండి? సో కాయిల్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్ ని ఇలా మెజర్ చేస్తాం, కాయిల్ లాగా చుట్టడం, అంతేనా? సో నా వైర్ వూండింగ్, కాయిలింగ్. సో కాయిల్ ని చుట్టడం, ఒకసారి చుట్టూ వదిలేస్తే నార్మల్ ఇండక్టెన్స్ గా మెజర్ చేస్తాం. మనం అలా కాకుండా ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్తాం, లోపలే ఉంటాయి వూండింగ్. సో కాయిల్ టు కాయిల్, ఇండక్టెంట్ కాయిల్స్ సేమ్ అలాగే. మనం కాయిల్ మనం చూసామంటే ఇట్లా కాయిల్ చుట్టుకోని ఉంటుంది ఫిలమెంట్ లో. ఈ కాయిల్ చుట్టుకోన్న దాంట్లో మళ్ళీ అగైన్ యు ఆర్ ఫిల్లింగ్, అగైన్ మళ్ళీ దాని లోపల కాయిలింగ్ ఉంది. సో కాయిల్ టు కాయిల్, ఈ ఫిలమెంట్ లోపలే అగైన్ ఇట్ ఈస్ కాయిల్డ్. మీరు ఒకసారి ఫిలమెంట్ ని తీసుకొని చూసినారంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. బల్బ్ లోపల చాలా థిన్ గా ఉంటుంది, దాని థిక్నెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో కాయిల్ టు కాయిల్, దాన్ని ఒకదానికి ఒకటి చుట్టుకొనే ఉంటాయి, లోపలంతా చుట్టి ఉంటుంది.
ఎందుకు మేడం Fill అట్లా it. చుడతారు మామూలుగా స్ట్రైట్ గా పెట్టొచ్చు కదా మేడం? చెప్తాను, దానికి ఇక్కడ ఉన్నాయి, చెప్తాను. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో up to here it is okay. Tungsten filament, why we are preferring tungsten? Because the efficiency is more and the temperature is also more. So for that, these two cases we are preferring. That too with vacuum అయితే 2018 lumens, with inert gas అయితే 2500 degrees వరకు heat produce చేయొచ్చు temperature, and the lumens will be 30 lumens. It is very very high than the carbon. మనకు కావాల్సిన ఎఫిషియన్సీలో అవుట్పుటే కదా, అవుట్పుట్ మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తే దాన్నే ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో టంగ్స్టన్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ కంపేర్ టు కాపర్ అండ్ టెంటలం. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఈస్ ఓకే, దిస్ బాక్స్ ఈస్ ఓకే. ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మేడం, హౌ టు రిమెంబర్ దట్ మేడం? హౌ టు రిమెంబర్ దట్ వన్? Because of so many values are there, madam. We have to remember. That is the rule, madam. They will. We have to. No other chance for that. You have to read it, and you have to remember it. Maximum tungsten filament ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారనే క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు. దీంట్లో అయితే ఇన్కాండిస్కెంట్ లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి అడగడానికి ఛాన్సెస్ కంపారిజన్ వీటిలో ఉన్నది. We'll see that one again. And next, ఈ మెటీరియల్స్ ఇవే యూజ్ చేస్తున్నారు. దీని కాకుండా నేను ఇంకా ఏదైనా వేరే మెటీరియల్ యూజ్ చేయొచ్చు, నీకు ఐడియా రావచ్చు కదా ఎందుకు మూడే వాడాలి అని. సో ఏ మెటీరియల్ అయినా నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు దానికి ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఉండాలి. 6 ప్రాపర్టీస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్. సో దట్ ప్రాపర్టీస్ ఐడియల్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ ఫిలమెంట్ మెటీరియల్ కి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్. హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి, దానికి లో వేపర్ ప్రెషర్ ఉండాలి, high resistivity. So high resistivity R equal to rho L by A. This formula you remember? So R is the resistivity, so rho is the resistivity, L is the length, A is the area. Okay, so high resistivity undali, and high resistivity ante resistance also high, length must be high. What about the area? It has to be low. So high resistivity, high resistance, high length, but the area is less. Now just now we have spoken that why we are taking this as filament like this. So దీంట్లో లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఏరియా అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఏరియా తక్కువ ఉండాలి అంటే దీని ఎలా, మనం లెంత్ ఉంది కదా దీని లోపల, కాయిల్ టు కాయిల్ అంటే దీని లోపల చాలా కాయిల్ ఉంది లెంత్, బట్ ఏరియా దానికి కావాల్సిన ఏరియా తక్కువ తీసుకోవాలి. సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాయిల్డ్ బై కాయిల్డ్. దే ఆర్ యూజింగ్ ద కాయిల్ బై కాయిల్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద హై రెసిస్టివిటీ. హై రెసిస్టివిటీ కోసము మనం కాయిల్ బై కాయిల్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే సురేష్? Yeah, clear, madam. Okay, good. Next, low temperature coefficient. Low temperature coefficient. So it must be 0 for ideal case. 0 అనేది నేను చెప్పాను, ideal case లో you have to maintain 0, nearly 0 or 0. So temperature coefficient తక్కువ ఉండాలి. Ductility is same the area. About the area only they are talking. So area తక్కువ తీసుకోవాలి కాబట్టి ductility అనేది the name I didn't remember correct ga, sorry, didn't know exactly, but area they are considering, area wise they have shown their ductility, they have named some name. And next, sufficient mechanical strength to withstand vibrations during use. బల్బు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన కాడి నుంచి నీ చేతిలో రావడానికి ఎంతమంది చేతులు మారాయో, ఎంతమంది చేతులు మారొచ్చుంటాయండి షాప్ దగ్గర నువ్వు కొని ఇంటికి తీసుకొచ్చేంత వరకు. సో దాని గమ్మునే అది కదలకుండా పెట్టి తీసుకొస్తారా? ఇట్ విల్ బి మూవింగ్, వైబ్రేటింగ్, ఆసిలేషన్స్, మూవ్ అవుతుంటుంది, వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఆ మధ్యలో నువ్వు తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇంట్లో పెట్టేంత వరకు ఆ ఫిలమెంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. బల్బ్ కూడా ఎప్పుడు షాప్ లో కొనేటప్పుడు హీ విల్ చెక్ దట్ బల్బ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ బి గివింగ్ టు యూ. సో ఆ వైబ్రేషన్స్ లో కానీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫరింగ్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కానీ మధ్యలో ఎక్కడైనా కానీ వైబ్రేషన్స్ కి ఒడిదుడుకులకి అది ఏమైనా ఫిలమెంట్ ఏమన్నా అయ్యిందా అని ముందు చెక్ చేసే ఇస్తాడు షాప్ వాడు.
that one. Sufficient material strength to withstand vibrations during use. సో నువ్వు యూజ్ చేసేంతవరకు అది వర్కింగ్ గా ఉంటుంది, మళ్ళీ నువ్వు యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ some withstanding capacity. For that, these are the 6 properties. If you want to take any material, you can take, but with these 6 properties, you have to take. Okay, ideal properties for incandescent lamp filament material. Is it okay here? Next, aging effect. Aging effect means general ga aging. Efficiency ఇప్పుడు will reduce it with ఎన్ని efficiency ఇయర్స్ కి విస్టాండ్ అవుతుందండి? మనం వాడే కొద్దీ ఎన్ని రోజులకి దట్ విల్ బి బ్లోయింగ్ ఆఫ్, ఫిలమెంట్ అనేది పోతుంది, దాని వర్కింగ్ కెపాసిటీ అనుకోవచ్చు. సో వాడే కొద్దీ కొన్ని రోజులు ఫస్ట్ మేము తెచ్చినప్పుడు ఉన్నంత గ్లో 6 months తర్వాత ఆ గ్లో ఉండదు. ఉంటుందా ఆ బల్బ్ లో? ఉండదు. సో వాడే కొద్దీ ఏముంటుంది, దాంట్లో ఉన్న ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది, టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యే కొద్దీ. ఓకే, ఐ విల్ రీడ్ దట్. With the passage of time, the light output of an incandescent lamp decreases due to the following 2 reasons. Evaporation of the filament tends to cause the bulb to blacken. Just now we had discussed, దాని మనము టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యి అలా వాడే కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దీంట్లో నుంచి ఎవాపరేషన్ వచ్చి ఆ ఎవాపరేట్ అయిన లిక్విడ్ గ్యాస్ ఏమవుతుంది, ఈ గ్లాస్ మీద విత్ స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఆ గ్లాస్ మీద విత్ స్టాండ్ అయ్యి బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. మీకు ట్యూబ్ లైట్ కూడా బ్లాక్ అయిపోతా ఉంది, మనకి పోతుంది ఇంకా ట్యూబ్ లైట్ అని తెలిసిపోతుంది ముందుగానే. ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఇంట్లో యూస్ చేసే ట్యూబ్ లైట్స్. సో ఈ కార్నర్ లో బల్బ్ కి మధ్యలో కార్నర్స్ లో ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతూ వస్తుంది. సో బ్లాక్ అయిపోయింది, ఇంకా బల్బ్ పని చేయదు అంటే ఎక్కువ రోజులు వాడేసాము, దాని కెపాసిటీ అయిపోయింది. ఈ బ్లాక్నెస్ అనేది దాని వల్ల వస్తుంది. సో అలాగే ఈ బల్బ్స్ లో కూడా. సో evaporation వల్ల వచ్చే blacken, and evaporation the filament diameter reduces. So due to evaporation the filament diameter will be reduces and resistance increases, less current is drawn, operates at low temperature, light output is reduced, efficiency is reduced at the time passes. So this is a process, total process ఏం జరుగుతుందో లోపల. evaporation జరగడం వల్ల diameter తగ్గిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లెస్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఆపరేటింగ్ అట్ లో టెంపరేచర్, లైట్ అవుట్పుట్ తగ్గిపోతుంది. అవుట్పుట్ తగ్గిపోయిందంటే ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో రెడ్యూస్. ద టోటల్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ద లైట్ అవుట్పుట్ ఇస్ రఫ్లీ 15% ఓవర్ ద యూస్ఫుల్ లైఫ్ రేంజ్. సో మనం యూజ్ చేసే డిప్రిషియేషన్ ఎలా తగ్గిపోతుందంటే 15% ద్వారా 15% ఓవరాల్. దే ఆర్ అప్రాక్సిమేటింగ్ దట్ వన్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ టెల్లింగ్. సో అప్రాక్సిమేటెడ్ టు ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. 15% వరకు maximum reduce అయిపోతూ వస్తుంది. Here we have to take one definition. I square RT by J, that is H equal to, isn't it? H equal to I square RT by J. I'm not writing clearly, I'll write that one. H equal to heat, I square RT, by temperature changing the heat will be, the J is the what is the J here? 4.12 madam, or 18. Okay, so here we are considering the current and resistance మీద డిపెండ్ అయ్యి వీటన్నిటికి ఎలా చేంజెస్ అవుతాయి చూసాం. ఇప్పుడు దాన్ని వోల్టేజ్ ఫామ్ లోకి రాసుకున్నాం అనుకోండి, V square by R into T by J. Okay, T by J. Now the efficiency of the lamp increases with the increase in voltage owing to increase the temperature and is proportional to the square of the voltage. So voltage అనేది మనము ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వీటి ఎఫెక్ట్ ఎక్కడెక్కడ పడుతుంది? 1 minute. సో వీటి ఎఫెక్ట్ దేని మీద పడుతుంది? వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, లూమెన్స్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ప్రపోర్షనల్ టు V to the power of 3.55, it will be increased, and power consumption is also increased, efficiency also increased the square, and life will be
decreased. Minus 1 by minus 13 ఉందండి, v to the power of minus 13 for vacuum lamps. For gas filled lamp, it is v to the power of minus 14. Okay, life will be decreased by increasing the voltage. Okay, voltage fluctuations వాటన్నిటి వల్ల కూడా మనకి ల్యాంప్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్స్ పడతాయి. సో అందువల్లే మనం బయట లైటింగ్ వచ్చినప్పుడు కానీ హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ టీవీ, ఫ్రిడ్జ్ వాటన్నిటిని ఆపేస్తాము. బల్బ్స్, లైట్స్ కూడా మాక్సిమం ఆపేస్తాం. హై వోల్టేజెస్ పాస్ అవుతాయి లైట్నింగ్ వల్ల. దిస్ వన్ పిఎస్పిలో మీరు చదివే ఉంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ incandescent lamp. We'll go for advantages of incandescent lamp. Direct operation on standard distribution voltages. It can be used as a direct operation to standard distribution voltages. Operating at power factor unity power factor undi. Manam use chestunna material resistivity high undi, only resistive lage use chestunam kabatti maximum unity power factor. Good radiation characteristics in the illumination range. Good radiation means temperature మనం మెయింటైన్ చేస్తూ మనకి కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ రాకుండా గుడ్ రేడియేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్ ఎయిర్ టెంపరేచర్. నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. నౌ ఐ విల్ టేక్ ద ఆర్క్ ల్యాంప్. ఆర్క్ ల్యాంప్ మనం ఓపెన్ గా ఉందండి, బయట ఉంది. సో ఓపెన్ గా బయట పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఆర్క్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఇక్కడ దీనికి టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్లోజ్డ్ వన్. సో దీనికి బయట ఉన్న టెంపరేచర్స్ తో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. బట్ ఇన్ ద ల్యాంప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో దీంట్లో మనం టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. చుట్టుపక్కల ఉన్న టెంపరేచర్ తో దీనికి సంబంధం లేదు. ఓకే, అవైలబిలిటీ ఆన్ వేరియస్ షేప్స్. బట్ up to now we are having only two shapes. This is one shape and another one is like this, I think so. So two shapes maximum నేను చూసినంత వరకు, మీరు ఏమైనా చూసుంటే నాకు తెలియదు. యూ కెన్ గో. సో 2 షేప్స్ వరకు ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. షేప్స్ కూడా డిఫర్ చేయొచ్చు, గ్లాస్ షేప్స్ మనం డిఫర్ గా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఇస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ దట్ వన్. కాంటాక్ట్ ప్లేట్స్, steam rods. I will show that one again. Structure. Here we are having one more thing. Inside silica coated lamps. Inside ఈ మధ్యలో దీనికి సిలికా కోటెడ్ ల్యాంప్స్ కూడా కొన్ని అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. వీటిని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమి అడ్వాంటేజ్? హై డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ లైట్. సో సిలికా కోటెడ్ కాకుండా నార్మల్ గా ఉన్నదంటే ఇక్కడ ఇల్యూమినేషన్ అనేది క్యాండిల్ పవర్ తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న చోట. బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది, ఇక్కడ మీడియం గా వస్తుంది చుట్టుపక్కల. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. Diffusion of light is not uniformly distributed with this type. When you are coated with silica, please mute someone. If you are coated with silica, then the light will be distributed uniformly. With this, less glaring will be there. Soften shadows మామూలుగా మనకి బయట వెళ్ళేటప్పుడు షాడోస్ పడతాయి కదా, హార్డ్ షాడోస్ కాకుండా సాఫ్ట్ షాడోస్ పడతాయి. నెక్స్ట్, మినిమైజ్ ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ షైనీ సర్ఫేసెస్. షైనీ సర్ఫేసెస్ మీన్స్ మిర్రర్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మిర్రర్స్, ఈ లైట్ వచ్చి దాని మీద పెట్టి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మీ కళ్ళ మీద రిఫ్లెక్షన్ రాకుండా. సో రిఫ్లెక్షన్ మినిమైజ్ చేస్తుంది, బ్రైట్నెస్ తగ్గిస్తుంది దీనివల్ల. సో వెన్ యు ఆర్ కోటింగ్ దిస్ వన్ విత్ సిలికా, ఓకే, this is maximum about incandescent lamps. Here this is the halogen lamp. Halogen means the material. In addition with that inside you are using the materials, no? So that one, it may be fluorine, chlorine, bromine, iodine and astenine. సో వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హాలోజన్స్ అంటే ఇవన్నిట్లో ఏదైనా కావచ్చు. అడిషన్ ఆఫ్ హాలోజన్ రీస్టోర్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎవాపరేటెడ్ టంగ్స్టన్.
రీజనరేటివ్ సైకిల్. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎవాపరేట్ అయిపోయిన దాన్ని మళ్ళా రీస్టోర్ చేస్తుంది. సో ఫిలమెంట్ అంటే మనకు ఆ బల్బ్ ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది అలా యూజ్ చేయడం వల్ల. సో ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, లైఫ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీస్ తగ్గిపోతుంది, బ్లాక్ అండ్ స్పాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దానికంటే కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద హాలోజన్ గ్యాస్ ఇన్సైడ్ దట్ వన్, దట్ విల్ రీస్టోర్ ద ఎవాపరేటెడ్ టంగ్స్టన్, రీజనరేటివ్ సైకిల్ లాగా యూజ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, లైఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, హై ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఇల్యూమినెన్స్ ఎఫిషియన్సీ వేరీస్ ఫ్రమ్ 22 to 33. సో ఇంతకుముందు మనకి చూసిన దాన్ని బట్టి టంగ్స్టన్ లో మనం ఇక్కడ నార్మల్ వాక్యూమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇల్యూమినేషన్ వస్తుందండి, 18 లూమెన్స్. ఇనర్ట్ గ్యాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు 30 lumens. Now if you have this halogen in addition, then it will be increased to 22 and it will be increased to 33. దీంట్లో గాని ఇదే గ్యాస్ లో వాక్యూమ్ లోనే హాలోజన్ కూడా యూజ్ చేసావు అంటే 22 లూమెన్స్ వస్తుంది. ఇనర్ట్ గ్యాస్ తో పాటు హాలోజన్స్ యూజ్ చేశారు అంటే 33 లూమెన్స్ పర్ వాట్ వస్తుంది. నో బ్లాకనింగ్ ఆఫ్ ల్యాంపే ఉండదు. అండ్ నో డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ లూమెన్స్ అవుట్పుట్. డిప్రిషియేషన్ ఎప్పుడంటే బ్లాకనింగ్ అయిపోయిందంటే అవుట్పుట్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు బ్లాకనింగే లేదు, అవుట్పుట్ తగ్గేదే లేదు. సో బీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ సైజ్ అప్ టు 6 kilowatts, 6000 watts వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఫ్లడ్ లైట్స్ అంటే క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ లో కానీ, ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్స్ లో, గార్డెన్స్ లో, ఫౌంటైన్స్, కార్ పార్కింగ్, హై బిల్డింగ్స్ లో వీటిల్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఈ ల్యాంప్స్, హాలోజన్ ల్యాంప్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే ప్లే గ్రౌండ్స్, బిల్డింగ్స్, హై బిల్డింగ్స్, ఫౌంటైన్స్, గార్డెన్స్, కార్ పార్కింగ్ వీటన్నిటిలో ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఐ విల్ రిపీట్ ద హాలోజన్ ల్యాంప్ వన్స్ అగైన్. సో నార్మల్ ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ లో మనకి ఎవాపరేషన్ అయిపోయి లైఫ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. సో దానివల్ల బ్లాక్ డిపాజిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ ల్యాంప్ లో. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యాడింగ్ అడిషనల్లీ హాలోజన్. హాలోజన్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, bromine, iodine and acetine, which is used to restore the parts of evaporated tungstens రీజనరేటివ్ సైకిల్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఇలా రీజనరేటివ్ గా యూజ్ చేయడం వల్ల లైఫ్ లాంగ్ లైఫ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 2000 hours, and the illumination will be increased to 22 and 33 lumens per watt. No blackening of lamp, no depreciation of output. So it can be used to 6000 watts and it is used and it's suitable for illumination of buildings, playing fields, large gardens, fountains, car parks. For this purpose we are using. Okay. I'll stop here. If you are having any doubt, you can ask up to here. Incandescent lamp. This is the incandescent lamp. Contact plates, pins, aluminum cap, steam tube, fuse, exhaust tube, gas bulb, LEDs in wires, gas, supporting wires, glass bulletin. So filament, this is the coil, single coil. Coil to coil means like this. Is it visible? Coil to coil filament. Madam. Yeah. Coil to coil filament. This is the parts of incandescent lamp. So today we have discussed about incandescent lamp. If you have any doubt, you can ask here. This is the operation. Whatever I have told, that will be there. If you have any doubt, you can ask now. So incandescent lamp, you are having 3 types of filaments: carbon, tantalum, tungsten. So we are preferring tungsten, and the properties and the aging effect వల్ల ఎలా మారుతుంది, అండ్ అగైన్ వోల్టేజ్ వల్ల ఎలా మారుతుంది, అవుట్పుట్ కానీ, ఎఫిషియన్సీ కానీ, పవర్ కన్సంప్షన్ కానీ, లైఫ్ కానీ, సో ఎలా మారిపోతాయి, వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ ఎలా పడుతుంది వోల్టేజ్ వల్ల, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆ ల్యాంప్ లోపల
సిలికా కోటింగ్ వేయడం వల్ల ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, హాలోజన్ ల్యాంప్ తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏమి, దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టుడే. You have any doubt? Ma'am, sodium vapor lamp. Yeah, next one we are going for that. That is coming under, I'll show this. That is coming under discharge lamps. Discharge lamps, in that you are having mercury vapor lamp, sodium vapor lamp, neon gas, fluorescent lamp. Okay. Okay, so these are the types. Next we are going to further. Next topic from next class, we are having discharge lamps, discharge type lamps. So in that mercury, sodium, neon, fluorescent gases, which type of gas we are using, according to that one, that evaporation will be there, and the emitting light color will be changed. That one already we also know that. So this is about this one. And okay, so I have to share the Google form. Now in the chat box, I am sharing the Google form. It will be visible in Google Classroom also. Just open that Google form for the quiz.